بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوزت فاطمہ میں ویلکم. ویورز، خانز فیملی نے ایک ولاگ اپلوڈ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سارے ثبوت سامنے رکھ دیے، کیسے لالچ دی، کیا کہا، اب سامنے آ گیا. اچھا، یہاں پر ان لوگوں نے جو جو راز کھولے وہ واقعی میں کسی کو اندازہ نہیں تھا. لوگ بے خبر تھے اس حقیقت سے، اور لوگ انہی کو کہتے تھے نہیں یہ فیک ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ خراب لوگ ہیں. اور بہت سارے میں کہتی ہوں ان کو میسیجز آتے تھے جو ان کو برا بھلا کہتے تھے. اچھا، یہ بات بہت عرصے سے اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ خاموش رہے تھے. لیکن جب انہوں نے یہ ٹیکس یعنی کہ وائس میسیجز کھولے ہیں تو اندازہ ہوا ہے کہ جسٹ 15 دن کی کہانی جو ہے دونوں فیملیز کے لیے مصیبت بن گئی. یہاں پہ ایکچولی سچویشن جو ہے ان کی اماں کو جو کہا ہے انہوں نے کہ ماں جو ہے اس کو نے ہی بیٹیوں کا گھر خراب کیا اور ماں کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، تو واقعی میں یہ بات کہتی ہوں کہ عائشہ اور مریم کی امی کو اتنے نیچ اور اتنے احسان فراموش لوگوں سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اتنے نیچ اور احسان فراموش لوگوں کو دیکھا انہوں نے، اور مریم نے بھی آبویسلی دیکھا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنی جو بھی سامان ہوتا ہے، لگژری سامان ہے، چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، سویٹرز کی اگزامپل لے لیں. سردیاں آ رہی ہیں، سویٹرز ہیں ہمارے پاس، پرانی شالیں ہیں، نئی کی نئی رکھی ہوئی ہیں. بھائی دینا ہے، ہاں چلو ایڈیشنل ہے، کس کو دیں؟ کسی امیر کو دیں گے یا کسی اس بندے کو دیں گے جس نے شال بھی اوڑھی ہے، ساکس بھی پہنے ہوئے ہیں، سویٹر بھی ہے، سر پہ مفلر بھی ہے؟ ہم کس کو دیں گے؟ اس کو دیں گے جس کے پاس سردی کے کپڑے نہیں ہیں، جو سردی میں سڑ رہا ہے. تو یہ جو حمزہ نام کا انہوں نے رونا لگا رکھا ہے اور بڑی ابھی عزت دار بن گئی ہے. پہلے تو ان کا پول یہ کھلا ہے کہ مریم نے جو بھی حالات دیکھے 15 دن میں، جب مریم کو کچھ نہیں ملا تھا، ہر چیز مریم لے کر آئی اپنے ساتھ، اور اس کو روم تک نہیں مل رہا تھا، ایک لیونگ روم میں مریم رہ رہی تھی. تو حمزہ کی بیوی کو تو کیا کہنا، وہ گھر چھوڑ کے کیوں گئی تھی؟ کیونکہ اس سے روم چھین لیا گیا تھا، کیونکہ ایک یوٹیوبر کمانے والی آ رہی تھی. اب یہاں پہ یوٹیوبر تو اپنا کما رہی تھی، لیکن حمزہ کی بیوی کیونکہ کوئی پروفیشنل لیڈی نہیں ہے کہ پروفیشنل جاب کرتی ہو یا سورس آف ارننگ کہیں سے ہو اس کو انہوں نے ردی کے ٹکڑے کی طرح پھینک دیا. اور اس وقت تک حمزہ کا گھر بھی یعنی کہ جو حسن کا بھائی، اس کا گھر تباہ ہو چکا تھا، بیوی گھر پہ نہیں تھی. اب وہ کب واپس آئی؟ جب مریم واپس آ گئی اس چھوٹے سے گھر میں، اس کی جگہ بن گئی، اور ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں. اب اس بیچاری کی کیا ہے، کہاں رہے گی، کس کے پاس رہے گی؟ تو وہ مر کھپ کے وہ بیچاری سوچی ہوگی یار ٹھکانہ تو مل جائے کوئی رہنے کا، وہ اس لیے واپس آ گئی. اور اگر مریم نے کہا اپنی امی سے کہ اس کو میں ایز اے گفٹ دینا چاہ رہی ہوں، اور اس کی امی نے وائس میسج کیا، تو واقعی میں انہوں نے بڑی غلطی کی. مریم دیکھ چکی تھی کہ حمزہ کی بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ بستر ہے، نہ بوریا ہے، نہ ڈائننگ ٹیبل ہے، نہ سیٹ ہے، نہ اس کے پاس کوئی ضرورت کی چیز ہے. تبھی اس نے اس لیے سوچا کہ میں اس کی مدد کر دوں. کوئی اس کو شوق نہیں آ رہا تھا. اگر ایسا ہی ہے نا، کہہ رہی کسی فقیر کو دے دیتے، تو فقیر ہی کو دے رہی تھی وہ. تم لوگوں کی کنڈیشنز ہم نے نہیں دیکھی کیا؟ تمام لوگوں نے دیکھی ہیں. اور اس وقت ان کو شرم آنی چاہیے. یہ پرانے میسیجز جو ہیں، ظاہر ہے مریم کا سامان وہ اب نہیں بیچ رہی، اب نہیں کسی کو دے رہی. مریم کے سامان کی جو بھی یہ ایونٹ، جو بھی ڈیل تھی، جو بھی واقعہ تھا، یہ اس وقت ہو چکا تھا. اب انہوں نے سوچا کہ اس میں جان تو نہیں ہے. جان کیا ہے یار اس میسیجز میں؟ اس پورے کانٹینٹ میں جان نہیں ہے، لیکن ان کو ویوز چاہیے تھے. انہوں نے کہا ایسا ٹائٹل ڈالو، ایسا تھمبنیل لکھو کہ چلو ایک دن میں 18,000 تو کم از کم ویوز مل ہی جائیں. جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو لڑکی گئی ہے 15 دن میں کتنا بھرا ہے مریم لوگوں نے. یہ بات کہتے ہوئے حسن کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے تو پیسے کے لیے شادی کی ہے اور تم نے سوچا تھا خوب کانٹینٹ بناؤں گی. تو کانٹینٹ تو اس کو ویسے بھی مل جاتے، اگر وہ کسی عزت مند فیملی میں چلی جاتی، بے شرموں میں شادی نہ کرتی، تو وہ عزت سے بہت کانٹینٹ بنا رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اور جہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو اسی لیے آئی تھی کہ ہم لوگوں کو استعمال کرے گی. تم لوگوں نے استعمال کیا ہے، تم لوگوں نے ایک پیسہ شادی میں خرچ نہیں کیا. فقیروں کی طرح مہندی میں آ کے کھا لیا، فقیروں کی طرح ساری چیزیں رکھ لیں اس کی. اور اب جلن سب سے زیادہ ان کو اس چیز کی ہے کہ مریم گئی تو مریم اپنا سامان کیوں لے کے گئی؟ سامان کی ان کو اسی لیے آگ لگی ہوئی ہے، وہ تو اس کا لیگل رائٹ تھا جو وہ لے کے گئی تھی.
अच्छा, अब एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, जो माँ को बोल रहे हैं कि माँ ने ये किया, माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ से बेटी नहीं संभाली गई। माँ ने कौन सा ये कहा है कि मरियम तुम सामान उठा के वहाँ से ले आओ? माँ ने तो ये कहा है कि मरियम का जो जहेज़ का सामान है वो तुम ले लो। और हमज़ा की जो बीवी साहिबा है, कि उन्होंने कहा कि भाई चलो सही है, मेरी फैमिली को कंटेंट मिल जाएगा, मैं मैसेजेस दिखा दूँ। उस बेचारी की हालत तो हमने इंगेजमेंट वाले दिन देख ली थी, किस तरीके से वो इनके घर में रह रही थी। पहले फिर नंद है, उसके दो बच्चे भी हैं, एक बेचारी जेठ जेठानी है, उनको लिविंग रूम दिया हुआ है जब छोटा वाला देवर की शादी हुई मतलब के लिए, तो फिर उनको भी वहाँ से ठुड्डे मार के निकाल दिया गया। बात यह है कि हसन और इसकी फैमिली ने असल में सोचा होगा कि घर बैठे हमें कमाऊ खाऊ जो है मिल रही है, हसन तो खुद तो कुछ करता नहीं है, कमाऊ खाऊ बहू मिल जाएगी, घर के भी काम होते रहेंगे, कंटेंट भी बनता रहेगा, बहन के बच्चों के दूध के पैकेट्स भी आते रहेंगे, लश पश मज़े होंगे। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना, नीयत नहीं अच्छी हो ना तो काम भी अच्छा नहीं होता। ये आज जलीलो ख्वार है इसलिए कि इनके चचा ने तो, चचा को तो मैं कहती हूँ खुद शर्म आनी चाहिए। चचा के कहते हैं ना वो दुनिया जो बदल गई उसकी, उसका दुनिया बदल गई, उसका गेटअप बदल गया। वो क्यों? मरियम की वजह से। जैसी मरियम आई है, चचा साहब ने अपना जो चैनल है ना वो पहले से सोचा हुआ था कि अब इसका बेड़ा मुझे पार लगाना है, और इन्होंने लगाया। मरियम के शादी के सदक़े में तो तुम लोग आज बैठे हुए हो चैनल पे, बक 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 कर रहे हो। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे उनकी फैमिली में वो खुश हैं, ठीक है। जो भी मरियम इस वक्त टेंशन से गुजर रही है वो इनकी बदतमीज़ी की वजह से गुजर रही है, इनकी बदज़बानी की वजह से गुजर रही है। अब जब तलाक हो गई तो तुम पुराने मैटर को क्यों लेके बैठे हुए हो? जाहिर है ये तो उनकी अम्मी ने जब कहा होगा कि ये जहेज़ हम कहाँ देंगे। अगर वो इतने लालची होते वो नई की नई चीज़ें जो है सेल कर देते, ऑनलाइन सेल होती हैं चीज़ें, लेकिन उन्होंने सेल नहीं की। उन्होंने कहा यार इसकी मदद हो जाए, जाहिर है उसके पास कुछ होगा ही नहीं, तो डेफिनेटली जब ही मरियम ने कहा था कि इसकी हेल्प हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ तो हम दुखती रग पे हाथ रखा है, जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ ये उछल रहे हैं। अब जब वो अपने घर में सेट हैं, उसका भाई आया हुआ है, उनके वीडियोस वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, तो इनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि अब मोटिवेशन उस तरफ होगी। देखिए बात है, जो ज़्यादा भौंक रहा होता है ना कुत्ता, वो ख़तरनाक होता है, मगर जो जानवर खामोश होता है वो आपको कुछ नहीं कहता। तो प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? तुम अपना कंटेंट बनाओ। अपना कहीं कंटेंट नहीं है, क्योंकि अपने कंटेंट के लिए खर्च करना पड़ता है पैसा, बाहर जाना पड़ता है, शॉपिंग्स करनी पड़ती है, लोगों से मिलना होता है। इनका कोई सोशल सर्किल नहीं है, ये चारों बैठ जाते हैं, उनकी पुरानी पुरानी बातें घसीटते हैं, ठीक है। बात है मरियम बेचारी को तो इतनी बड़ी सज़ा मिली है इस गंद में घुसने की कि वो आज तक जो है ना इसको सफ़र कर रही है, जबकि उन्होंने किसी चीज़ पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। इन मैसेजेस की कोई वर्थ नहीं थी। अगर वर्थ होती तो ये उस वक्त दिखाते जब ऑप्टिमम पॉइंट पे ये केस चल रहा था। अब इन्होंने देखा यार ये तो बात तो दब गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन अब वहाँ से कंटेंट अच्छा बन रहा है, उनके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, सारी फैमिली के उनके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, और वो एक फैमिली ये यूनाइटेड हो गई है, और ज़ाहिर है यूनिटी के साथ वो रह रही है। तो इस वक्त जो है इन्होंने सोचा कि उनकी कंसंट्रेशन हटाओ कैसे। तो ये सारे जो मलबे हैं, सारी गलत बातें हैं, ये उगल उगल के इसीलिए आ रही हैं कि इनके पास अपना कोई कंटेंट नहीं है। और अब जब हो गई 15 साल गुजर गए, अभी इनकी चच्ची ने कहा हाँ भाई तीसरी शादी भी तू कर ले, फिर तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है? जब एक दफ़ा तुम उसे कह रही हो कि तीसरी शादी भी कर लो, मीन तुम्हारा कोई लिंक ही नहीं है ना उससे, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्यों बात कर रही हो जब तुम्हारा कोई अब ना रिलेशनशिप है, ना कोई हक़ है तुम्हारा, ना कोई तुम्हारा मिलना जुलना है? अब क्या प्रॉब्लम है? अब क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तो पेट में जो दर्द हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमें व्यूज़ चाहिए, और वो व्यूज़ मरियम को घसीटते घसीटते, उसकी माँ को घसीटते घसीटते इनको चंद एक मिल जाएंगे। लेकिन जब कमेंट्स आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इनको कैसा कैसा गंदा कर रहे हैं लोग। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको व्यूज़ मिल रहे हैं थोड़े बहुत, 18-19 हज़ार बड़ी मुश्किल से इस वीडियो पे हुए हैं, वो भी ये टैग और थंबनेल लगाने की वजह से। तो इसकी वजह से आपका चैनल चल जाएगा, ये आपकी गलत फहमी है। अपना कंटेंट बनाओ, अपना एक प्रॉपर फैमिली चैनल बनाओ जो बुराइयों से पाक हो, तब हम मानेंगे कि तुम्हारा कोई फैमिली चैनल है। ये कोई फैमिली चैनल लिए, ये एक चुगलखोर चैनल है जो चुगलियाँ लगा के चाह रहा है कि अब किसी तरह हमारा चैनल चल जाए, और वो चुगलियाँ भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही है। जलील होना है तो मसलसल बुराइयाँ करते रहो, पुरानी बातें निकालते रहो, जिल्लत ही मिलेगी। फ्रेंड वीडियो हो गई है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।